सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं थोड़े नाल मनप्रीत गिल बुलेटिन लेके हाजिर हाँ। फिर तो विशेष चर्चा कर लाँगे जो रूस ते यूक्रेन दे विच इस समय स्थिति बनी हुई है। हालात बहुत नापूर्ण ने। 5वां दिन है रूस ने जद तो यूक्रेन ते हमला किया होया। लगातार गोलीबारी हो रही है, बड़े धमाके हो रहे हैं। हज़ारों की गिणती के भारतीय विद्यार्थी फसे हुए हैं यूक्रेन के मैडिकल की पढ़ाई कर गए सी। कुछ विद्यार्थी इहो जिहे भी ने जो वापस आ चुके हैं सही सलामत। तो उन्होंने अपील यही है कि जो उन्होंने दोस्त मित्र ने, उन्होंने साथी से, उन्होंने नाल पढ़ते सी, हजे भी यूक्रेन के फसे हुए हैं, उन्होंने भी किसी तरीके सरकार कढ़े दोबारा सुरक्षित भारत के लेके आए। पर जो 5वां दिन अज जंग चल रही है, जिथे यूक्रेन के वालों दावा किया गया कि 3500 तो वध रूसी सैनिकों को मार दिता गया। तो यूक्रेन के भी 198 तो वध जो लोगों की मौत हुई है, 1100 तो वध लोग जख्मी ने। सो इस दरम्यान बेलारूस के अज बैठक भी होगी यूक्रेन और जो है रूस की। सो हो सकता है जंग खत्म हो जाए, पर जंग खत्म करने लैके चर्चावां भी होणगियां। तो नाटो के जो देश ने, कैनेडा, अमरीका, यूके, इन्होंने समेत कई देश यूक्रेन की सहायता के लिए भी आए हैं, मदद के लिए आए हैं। उन्होंने हथियार देने की गल कह दी है तो हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिता है। सो जेकर गल की जाए पंजाब की, तो वधेरे पंजाब के विद्यार्थी ने फसे हुए हैं यूक्रेन के वख-वख जिलों तो संबंध रखते हैं विद्यार्थी। पर सैकड़े विद्यार्थी हजे भी इस समय यूक्रेन के ने। कुछ वापस भी परत आए हैं तो जो वापस परते हैं उन्होंने मापिया राहत मिली है, सुख का साह मिले कि सुरक्षित उन्होंने बच्चे वापस आ चुके हैं। तो जो हजे भी यूक्रेन के फसे हुए हैं उन्होंने मापिया की उन्होंने बच्चों की जान मुट्ठी के है। डूंगी चिंता के ने कि कदों जाया जाएगा पंजाब दोबारा वापस। तो सरकार के वालों भी हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एयर इंडिया दी फ्लाइटां जारी ने लगातार यूक्रेन के रूस दे नाल जो जंग छिड़ी हुई है। इस दरम्यान यूक्रेन तो हंगरी और रोमानिया के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा भारतीयों। सो जजवीर ने साडे नाल अमृतसर तो जुड़ चुके हैं। जजवीर एक खास चर्चा लेके हाजिर ने। साडे नाल मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत औजला भी बने हुए हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो जजवीर के नाल जान लेने आ जजवीर इस समय कितने ने कि इस समय पेश कर जा रहे हैं। जी जजवीर, लगातार यूक्रेन की जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है, पर संभव कोशिशें की जा रही ने कदों तक हालात काबू के हो सकते हैं, स्थिति स्थिर हो सकती है। तो इस समय मौजूदा जेकर गल की जाए तो विद्यार्थियों पर की बीत रही है? देखो मनप्रीत, असी इस समय मौजूद हाँ अमृतसर के जोड़े मैंबर ने गुरजीत सिंह औजला पार्लीमेंट के लगातार ही लोगों के हक के आवाज़ बुलंद करते आते हैं। तो जिस ढंग के नाल यूक्रेन ते रशिया के युद्ध चल रहा, तो कई इंडियन मैडिकल स्टूडेंट जोड़े ने उत्थे फसे हुए हैं, जिन्हों की मदद लई गुरजीत सिंह औजला जोड़े ने वो अगे वधे ने। तो इन्होंने वालों कहा गया कि केंद्र के उत्ते दबाव बनाया जाएगा, जिस ढंग के नाल उत्थे जोड़े विद्यार्थी फसे ने उन्होंने वापस लियाउण की जी प्रक्रिया है उस सुधार जोड़ा कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट उत्थे फसे हुए हैं, स्टक हुए हैं, वो बहुत मुश्किल पड़े हालातों के रह रहे हैं, बेसमेंट के रह रहे हैं, खाण पीन की भी दिक्कत है, होर बड़िया मुश्किलों का सामना उन्होंने करना पै रहा। तो उन्होंने जो परिवारिक मैंबर ने वो किते ना किते इस वेले जोड़े ने चिंता के ने कि आखिरकार इस लड़ाई का जोड़ा असर है वो सीधे तौर पर उन्होंने बच्चों पर दिखाई दे रहा। जिस ढंग के दहशत के माहौल के बच्चे उत्थे रह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 15,000 तो वध जोड़े बच्चे ने वो फिलहाल उत्थे इस वेले फसे हुए हैं। हालांकि कुछ जोड़े ने भारत के जोड़े ने वापस आ चुके हैं, लेकिन इस दरम्यान जोड़े 15,000 बच्चे उत्थे फसे ने उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा, क्योंकि रूस ते जी यूक्रेन की युद्ध के दरम्यान कई मिसाइल और नाल होर जोड़े आधुनिक हथियार ने उन्होंने लड़ाई लड़ी जा रही, जिसका असर जोड़ा है यूक्रेन ते खासा जोड़ा दिखाई दे रहा। जिसनों लैके हुण गुरजीत सिंह औजला अगे वधे ने ते इन्हां बच्चों की मदद करने लई जिहड़ी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के माध्यम के नाल जिहड़ी युक्ति नाम की लड़की सी जिहड़ी कि 24 तरीक नूं वापस जिहड़ी भारत परती सी, तो उस तो बाद उन्हें इंडिया न्यूज़ नाल गलबात की और दस्सिया कि किस तरह के हालात ने और किन्ना हालातों के जी है पंजाब और भारत के वापस परती। जिस तो बाद उन्होंने उत्थे जोड़े बच्चे स्टूडेंट इन्होंने फ्रेंड जोड़े उत्थे बच्चे जोड़े फसे हुए स्टक हुए थे उन्होंने छुड़वाने के लिए कई तरह के जदोजहद जी इन्होंने करनी पै रही। गुरजीत सिंह औजला वालों अज इन्होंने परिवार के मैंबरों के नाल जी खास गलबात की, आश्वासन दिता गया कि किसी भी तरह के नाल जी मदद है वो गुरजीत सिंह औजला पिछे नहीं हटणगे, पूरी मदद करेंगे और किस तरह के नाल वो कल दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके केंद्र के नाल गलबात करेंगे इस मसले को लैके कि आखिरकार इस मसले को लैके केंद्र कितनी गंभीर दिखाई दे रही है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि इन जिन्हें भी बच्चे जोड़े ने भारतीय बच्चे जोड़े ने मैडिकल स्टूडेंट जो उत्थे पढ़ाई के दरम्यान गए थे तो वो उत्थे स्टक हो जाते, उन्होंने छुड़वाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो दाव्यां की सच्चाई की है उसनों लैके गुरजीत सिंह औजला ने इन्होंने परिवारिक मैंबरों के नाल गलबात की, आश्वासन दिता कि जो भी संभव मदद होएगी वो गुरजीत सिंह औजला अगे वध के करेंगे। कल केंद्र के नाल गलबात करने के लिए गुरजीत सिंह औजला जोड़े ने उत्थे दिल्ली पहुंचणगे। साडे नाल मौजूद ने गुरजीत सिंह औजला, गलबात कर लेने। औजला साहब अगे वधियो, हमेशा
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸੀ, ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। MEA ਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ PMO ਨੇ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੈਨਿਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀਵ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਜੀ? ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਗਰੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ, ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ 'ਚ ਡਾਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੁਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਓਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, PM ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ? ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੱਲ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਬਿਲਕਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋ ਕੇ ਕੱਲ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ? ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋਂ ਜੱਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਰੌਲਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਗੱਚ ਭਰੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੁਕਤੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੰਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ
ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ? ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜੋ ਭਿੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਭਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ ਭਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਯੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਕਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜਜਵੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਜਵੀਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਇਹ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ?
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫੇਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਫਰਟ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਵ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਭੇਜਤੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਬੱਚੇ ਗਏ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ। 50 ਹੁਣ 50-60 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 50 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਜੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 400-500 ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ 500 ਈਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸ 4-5 ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ 250 ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆਓਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਵਾ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ ਖਾਰਕੀ ਔਰ ਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਯੁਕਤੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਯੁਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀਗੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੋਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮੁਦੀ ਦਿਵੇਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਤਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਵੀਵ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਲਵੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਕੀਵ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਕਿ ਕੀਵ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੀਵ ਨਹੀਂ ਕੋਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਵਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਜਵੀਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦਿਪਤੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।